Hello guys, good evening to everyone. Welcome back to my YouTube channel. So today I'm going to teach you the three topic from the chapter number 3, that is the life process in living organism part 2 from the biology, science and technology part 2 from the 10th standard. As you know that we are preparing for the CET examination, which will be conducted for the student of 10th standard to get admission in top colleges for the 11th standard FIGC. Yes. So our chapter was running, that was a living organism and life process in living organism part 2. We have finished 2 lectures, and in this third lecture we are going to finish the complete chapter. Yes, this third lecture will be based on the few important concepts, and I think so there is no need of a whiteboard, there is no need of a you can say tablet or pen tab or computer, and therefore I am speaking front of you orally, so that you will understand more better as compared to the whiteboard. So guys, here we are going to see, I have a 10th standard book. Yes, and today we are going to discuss about 3 important points, like first one, reproduction and modern technology, second one, reproductive health, and third one, population explosion. So first I am going to tell you reproduction in modern technology. I'll teach you in English as well as in Marathi language. Yes, so what is first reproduction and modern technology? Guys, रिप्रोडक्शन तर आपल्याला माहिती आहे, जसं आपण मेल अँड फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम डिस्कस केला होता. येस, आता आपण रिप्रोडक्शन अँड मॉडर्न टेक्नॉलॉजीबद्दल बोलणार आहे. जस्ट लाईक तुम्हाला एक सांगतो बघा, पहिलेच्या जमान्यात असं होतं की जर एखाद्या मेलमध्ये स्पर्ममध्ये काही विकनेस असेल किंवा तर त्याच्या बॉडीमध्ये काही विकनेस असेल आणि त्याच्या बॉडीमध्ये गॅमेट स्पर्म प्रोड्यूस नाही व्हायचे, तर परमनंटली ते व्यक्ती काय राहायचे, परमनंटली ते व्यक्ती इनफर्टाईल राहायचे आणि ते परमनंटली कधी ते पॅरेंट्स नाही बनू शकायचे. तसंच जर फिमेलमध्ये काही प्रॉब्लेम राहिली, एक तर त्यांच्या ओवममध्ये प्रॉब्लेम आहे किंवा तर त्यांच्या बॉडीमध्ये विकनेस आहे किंवा तर त्यांच्या युटेरस गर्भपिशवी याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम आहे, तर ती वुमेन परमनंटली आई नाही बनू शकायची. इफ यू थिंक अबाउट द प्रिवियस लाईक अराउंड 30 to 40 years before. So if a sperm, if in a male there was one problem, there was if some problem like oligospermia, azoospermia, infertility, impotence, then this you can say male cannot become a parents. Yes, they were not able to become a parents in their early life. And if same situation was to be found in the female, like ovum is not fertile. Ovum is not fertile at regular period. Ovum is not hatching from ovary at the regular menstrual cycle period. And if a uterus is not properly working, so that woman cannot become a mother in a life. So nowadays there are some modern technologies are available. Even though such couple can also become a parents. Yes, and the techniques are either in vitro fertilization, that's called IVF, in vitro, in vitro fertilization, IVF. तो याच्यात आहे ना, IVचा फुल फॉर्म असतो इन विट्रो, फर्टिलायझेशन. बघा, इन विवो आणि इन विट्रोचा फरक काय असतो. इन विवो म्हणजे जर तुम्ही एखादा एक्सपेरिमेंट आपली बॉडीच्या मध्ये करतात ना, तर त्याला आपण म्हणतो इन विवो. आणि जर एखादा एक्सपेरिमेंट आपली बॉडीच्या बाहेर करतात, तर त्याला आपण म्हणतोय इन विट्रो. आता नॉर्मली सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये एखादा मेल आणि फिमेल कपल एकमेकांसोबत रिप्रोडक्शन करतात आणि त्यांच्या मेल फिमेलच्या बॉडीमध्ये स्पर्म टाकून देतात थ्रू दी सेक्शुअल ऑर्गन, आणि स्पर्म फिमेलच्या बॉडीमध्ये गेल्यानंतर ओवमसोबत फर्टिलाइज होतात आणि फर्टिलाइज झाल्यानंतर झायगोट बनतो. हा झायगोट पुढे जाऊन ना एम्ब्रिओ फिटस बनतो आणि चाइल्ड बनून जन्म घेतो. ठीक आहे, परंतु हा एक अशी टेक्निक आहे ज्याच्यामध्ये मेल फिमेलला सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करायची गरज नाही. तसेच 2 टेक्निक आहे, एक आहे इन विट्रो फर्टिलायझेशन आणि दुसरा आहे सरोगेसी. एक आहे इन विट्रो फर्टिलायझेशन, दुसरा आहे सरोगेसी. तर मी तुम्हाला दोघांचे अर्थ समजून देतो, इन विट्रो फर्टिलायझेशन आणि सरोगेसीचे अर्थ काय होतो. हे बघा, पहिले इन विट्रो फर्टिलायझेशन. लाईक सपोज देर इज अ वन कपल who have completed their around 5 to 6 or 8 year 10 years of marriage, but still they are not got any child. एक कपल आहे ज्यांना 5, 7 किंवा तर 10 वर्षापर्यंत लग्नाला झालेत, पण त्यांना मुलगा नाही आहे, म्हणजे मुलगा मुलगी त्यांना बाळ नाही झालेलं आहे अजूनपर्यंत.
तर हे कपल काय करू शकतात, हे कपल टेस्ट ट्यूब बेबी करू शकतात किंवा तर सरोगेसी करू शकतात. आता टेस्ट ट्यूब बेबी केव्हा करायचे आणि सरोगेसी केव्हा करायचे त्याच्या टेक्निक समजून घ्या. पहिले तर बघा, टेस्ट ट्यूब बेबीच्या दुसरं नाव असतो इन विट्रो फर्टिलायझेशन. कारण की इकडं आपण फर्टिलायझेशन फिमेलच्या बॉडीच्या मध्ये नाही करत, परंतु बाहेर करतो, म्हणून त्याला आपण म्हणतो इन विट्रो फर्टिलायझेशन. टेस्ट ट्यूब बेबी इज ऑल्सो नोन एज अ इन विट्रो फर्टिलायझेशन. बट वाय वी कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलायझेशन, दॅट यू अंडरस्टूड फर्स्ट. Here we are not doing fertilization of sperm and ovum inside the female body. We are doing fertilization outside the body. That's why it is called as a in vitro fertilization. It's not a in vivo. In vivo means doing inside the living body, and in vitro means doing outside the living body. That's why it's called as a in vitro technique. Now what we are doing in this? Just like I'll tell you few name of a movie where you will understand this. Just like आता गुड न्यूज मूवी आली होती. अक्षय कुमार, करीना कपूर, कियारा अडवाणी आणि दिलजीत सिंग असे त्यांची स्टारिंग कास्टची एक मूवी आली होती. त्याच्यामध्ये टेस्ट ट्यूब बेबी दाखवलं होतं. आता टेस्ट ट्यूब बेबी म्हणजे काय, जर एखादा मेल आणि फिमेल यांना रिप्रोडक्शन करायच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम होत असेल, एक तर फिमेलच्या बॉडीमध्ये स्पर्म गेले आणि फर्टिलाइज झाला तर फिमेल कन्सिव्ड नाही करायचे, म्हणजे प्रेग्नेंट नाही होऊ शकायचे, असा काही प्रॉब्लेम राहिला तर त्या पिरियडमध्ये काय होतात, मेलच्या स्पर्म कलेक्ट करून घेतात आउटसाइड द बॉडी आणि फिमेलच्या ओवम पण कलेक्ट करून घेतात आउटसाइड द बॉडी. आणि त्या स्पर्म त्या कपलच्या, म्हणजे समजून काय XYZ कपल आहे, त्या कपलमध्ये जो मेल आहे त्याच्या स्पर्म वेगळा कलेक्ट करतील आणि त्याच्या XYZ कपलच्या फिमेलच्या ओवम वेगळा कलेक्ट करतील आणि या स्पर्म आणि ओवमला फर्टिलाइज करून घेतील, जॉईंट करून घेतील लॅबोरेटरीमध्ये. आणि त्या लॅबोरेटरीमध्ये त्या झायगोटला, स्पर्म अँड ओवमपासून झायगोट बनेल ना, त्या झायगोटला 7 दिवसपर्यंत त्या लॅबोरेटरीमध्ये ठेवतील. जेव्हा तो झायगोट ब्लास्टुला स्टेजमध्ये येऊन जाईल तेव्हा त्या झायगोटला फिमेलच्या वजायनाच्या थ्रू मध्ये टाकून देतील, बॉडीच्या मध्ये, ॲब्डोमनमध्ये. ठीक आहे, ॲब्डोमनमध्ये टाकून देतील आणि नंतर ती वुमेनना 9 महिनेपर्यंत प्रेग्नंट होईल. आता तुमच्या माइंडमध्ये असं क्वेश्चन की असं करायची काय गरज आहे. नॉर्मली सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पण स्पर्म फिमेलच्या बॉडीमध्ये जातात, पण काही वेळेस असं होतं की काही वुमेनमध्ये असे प्रॉब्लेम होते की स्पर्म जेव्हा फिमेलच्या ओवम बॉडीमध्ये येतात तर ओवमसोबत काही वेळेस फर्टिलाइज नाही होत आणि फर्टिलाइज झाला तर ते युटेरसपर्यंत खाली नाही येत. म्हणून 7 दिवस जे पहिले असतात ना प्रेग्नन्सीचे ते फार डिफिकल्ट असतात आणि ते अवॉइड करण्यासाठी त्या झायगोटला 7 दिवस बाहेर ठेवतात आणि ग्रो करतात आणि नंतर त्या बॉडीमध्ये टाकतात. आता याच्या टेस्ट ट्यूब बेबी नाव का दिलं आहे, कारण की ते बेबीला जो ग्रो करतो आहे बाहेर एक प्रकारे टेस्ट ट्यूबमध्ये ग्रो करतो आहे, न्यूट्रंट मीडियावरती ग्रो करतो आहे, म्हणून त्याचं नाव आहे टेस्ट ट्यूब बेबी. येस, क्लिअर झाला. आता ती वुमेन जो आहे ते स्वतःच्या बाळाचीच आई बनेल, फक्त डिफरन्स काय, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन न करता आउटसाइड फर्टिलायझेशन केलं इनसाइड फर्टिलायझेशनच्या ऐवजी. तर याला पण म्हणतोय इन विट्रो फर्टिलायझेशन किंवा तर टेस्ट ट्यूब बेबी. ठीक आहे, टेस्ट ट्यूब बेबी इज अ वन टेक्निक. सपोज example there is a one XYZ couple is there. The male from the XYZ couple has to give a sperm outside the body and female has to give a ovum outside the body. Now sperm from the XYZ couple male and ovum from the XYZ couple female will mix outside the laboratory and will make a zygote out of it. Now this zygote will remain in the test tube or on the nutrient media for around 7 days, and after 7 days we will transfer this into the female body, but now it will be not called zygote, it will be called as a blastula, because after 7 days it will become a large in size. I don't mean that it will be the ball like or it will be large ball, it will be the very microscopic, like we will not be able to see by our naked eyes, just because it will be just a bunch of a few number of a cell like 100, 200, 500, 1000, 5000 etc. But we will not be able to see by our naked eyes clearly, just because it will be very tiny. So once we transfer into female body, then female will get pregnant and will give a deliver to the birth. That will be called as a test tube baby or in vitro fertilization. Now I'll tell you, विकी डोनर पण तुम्ही मूवी पाहिली असेल. येस, आयुष्मान खुरानाची मूवी आली होती. आता या मूवीमध्ये टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता पण त्याच्यात थोडा डिफरन्स असा होता. समजून घ्या, एखादा कपल आहे त्याच्यामध्ये मेलमध्ये प्रॉब्लेम आहे, स्पर्म प्रोडक्शन होतच नाही किंवा त्या स्पर्म वीक प्रोड्यूस होतात, तर तुम्ही एखादा दुसरा डोनरचा स्पर्म ती फिमेलच्या बॉडीमध्ये ट्रान्सफर करू शकता आणि तिकडं फर्टिलायझेशन होईल.
त्याला सुद्धा आपण टेस्ट ट्यूब बेबी म्हणतो. पण याच्या डिफरन्स असा आहे, स्वतःच्या हस्बंडचे स्पर्म न घेता दुसऱ्याचे स्पर्म आपण कलेक्ट करत, दुसऱ्याचे स्पर्म घेतो. पण ते कोण डोनर आहे ते कधी डॉक्टर सांगत नाही, जस्ट बिकॉज हे इथिकली रॉंग आहे. ठीक आहे, म्हणून असं कधी सांगत नाही. हां, दुसरी टेक्निक जी आपल्या सिलेबसमध्ये आहे दॅट इज अ सरोगेसी. आता सरोगेसीचा अर्थ काय होतो? जर एखाद्या कपलमध्ये वुमेनच्या युटेरस खराब आहे, म्हणजे गर्भपिशवी खराब आहे, जिथं बेबी ग्रो होईल ते पाऊच खराब आहे, तर त्या पिरियडमध्ये काय होईल, ती वुमेन प्रेग्नेंट, स्टार्टिंगला प्रेग्नेंट तर होऊ शकते, परंतु तिचं बाळ आहे ना तिच्या बॉडीमध्ये ग्रो नाही होणार. तर आता या सिच्युएशनमध्ये काय करतात, मेलच्या म्हणजे त्या XYZ कपलमधून मेलच्या स्पर्म कलेक्ट करतात आणि XYZ कपलच्या फिमेलच्या ओवम कलेक्ट करतात आणि त्यांना मिक्स करतात. आणि मिक्स करून त्या वुमेनच्या बॉडीमध्ये नाही टाकत, कारण की तिच्या आता गर्भपिशवी खराब आहे ना, तर म्हणून तिला सोडून दुसरी एक थर्ड वुमेनच्या बॉडीमध्ये ते ओवम ते झायगोट टाकतात आणि ती थर्ड वुमेन प्रेग्नेंट होते. आणि 9 महिन्यानंतर जेव्हा ती डिलेवरी देणार तर तो बाळ ती वुमेन या कपलला देऊन देईल. ठीक आहे, या कपलला देऊन देईल. तर एक लॉजिक असं आहे की हे कपल आहे मेल फिमेल, याची जे फिमेल आहे ती प्रेग्नेंट होऊन बेबीला ग्रो नाही करू शकत बिकॉज तिच्या युटेरस खराब आहे. तर या सिच्युएशनमध्ये या दोघांच्या स्पर्म अँड ओवम मिक्स करतात आणि अल्टिमेटली त्यांचा जो झायगोट आहे ते तिसरी वुमेनमध्ये ट्रान्सफर करतात आणि ही जेव्हा डिलेवरी देईल ते याच्या बाळांना ही यांना देऊन देईल. बिकॉज ओरिजिनली ही ज्या बाळाला जन्म देते त्याचे ओरिजिनल बायोलॉजिकल कपल कोण आहे, हे दोन्ही आहे. आता रिसेंटली 2021मध्ये एक नवीन मूवी आली होती मिमी म्हणजे इन द सेन्स आता जुलैमध्येच रिलीज झालेली. आता ऑगस्ट चालू आहे, जुलैमध्ये 2021मध्ये मिमी आली आहे. स्टारिंग आहे कृती सनन. तर कृती सनन, आता हे तिघी मूवी आहे ना या आपल्या चॅप्टरच्या या टॉपिकशी रिलेटेड आहे. ठीक आहे, आणि त्या मूवीमध्ये पण असं दाखवलेलं आहे की एक फॉरेन कपल आहे जे प्रेग्नेंट नाही होऊ शकत ती वुमेन, तर त्याचे हस्बंड अँड फिमेल दोघांच्या ओवम अँड स्पर्मला मिक्स करून त्या कृती सननच्या बॉडीमध्ये टाकतात आणि नंतर ती प्रेग्नेंट होते, डिलिव्हर होते, नंतर बाळ त्यांना द्यायचं असतं. बाकी स्टोरी काय तुम्ही तिकडे बघून घ्या. मी पिक्चरचा ट्रेलर लॉन्च करायला नाही आलेलं आहे, मी बायोलॉजी शिकवतो आहे. पण तो टॉपिक, तो जो मूवी आहे ना पूर्ण त्या सरोगेसीवरती डिपेंड आहे. सरोगेसीचा सिम्पल अर्थ होतो आहे की जर आपला ॲब्डोमनमध्ये बाळला ग्रो करण्याची कपॅसिटी नाही आहे तर आपण दुसऱ्या वुमेनच्या ॲब्डोमनला आपण भाड्यावरती घेऊ शकतो आणि त्यांच्या वुमेनला रेंटवरती घेऊ शकतो त्या वुमेनच्या ॲब्डोमनला आणि त्याच्या ती जे बाळाला जन्म देईल तो बाळ आपला द्यायचा. सरोगेसी इज अ वन काइंड ऑफ अ टेक्निक इन विच इफ अ फिमेल from the couple is unable to carry the baby for 9 months, might be she is having problem of a estrogen progesterone hormone, might be she is having a you can say some rupture in the uterus, might be she is having a improper working of uterus, might be she had a uterine cancer and might be uterus is removed. So now what they can do, they can collect the sperm and ovum from their couple and mix make a zygote and don't put into same body because she is unable to grow the baby, no, then put this zygote into the third woman who will be called as a surrogate mother, and that woman will become a pregnant and will give a birth to the baby after 9 months, and that baby will be given to this couple. It will be called as a surrogacy, and that mother which we are taking on a rent hire basis, it will be called as a surrogate woman or surrogate mother. सो गाईज दिस इज सरोगेसी. तर आपल्या रिप्रोडक्शन अँड मॉडर्न टेक्नॉलॉजीमध्ये हे 3 टॉपिक होते. 4 टॉपिक आहेत. पहिला टॉपिक आहे इनविट्रो फर्टिलायझेशन म्हणजे टेस्ट ट्यूब बेबी, मी तुम्हाला सांगितलं. देन दुसरा आहे सरोगेसी, हे पण मी तुम्हाला डिटेलमध्ये सांगितलं आपल्या टेक्स्टबुकपेक्षा. आता तिसरा आहे स्पर्म बँक अँड सिमेन बँक. आता स्पर्म बँक अँड सिमेन बँक काय, like a blood bank is a scientific place where we are giving a blood, we are donating our blood, and then blood is getting tested. Blood is tested for the several diseases, like it is tested for the blood group, then hemoglobin, then cross match, you can say ELISA test for AIDS, HEPA-LISA test for the hepatitis, and syphilis. Number of testing is done, then blood is given, stored and then given to the patient, those who are needing this blood. It is called blood bank. Yes, blood bank अशी जागा आहे जिथे आपण ब्लडला डोनेट करतो, ब्लडला ते टेस्टिंग करतात, खूप सारे टेस्टिंग करतात आणि नंतर ब्लडला प्रिझर्व करतात आणि डोनेट करतात ज्या पेशंटला गरज असेल. तर याला पण म्हणतो ब्लड बँक. तसंच सिमेन बँक आहे किंवा स्पर्म बँक. स्पर्म अँड सिमेनमध्ये काय फरक आहे समजून घ्या. स्पर्म इज अ वन गॅमेट
which fertilize with the ovum and turn into zygote. Whereas semen is a one sperm carrying fluid. Semen हा एक प्रकारच्या जेली सारखा फ्लुइड सारखा, ब्लड कसं आहे आपला कनेक्टिव्ह फ्लुइड, तसं जे ना सीमेन पण कनेक्टिव्ह फ्लुइड सारखा एक जेली सारखा फ्लुइड आहे जो स्पर्मला घेऊन जातो फिमेलच्या बॉडीमध्ये, तर त्याला पण म्हणतात सीमेन. आता सीमेन बँक किंवा स्पर्म बँक कशासाठी, सपोज एखादे कपल टेस्ट बेबी करण्यासाठी रेडी आहे किंवा तर सरोगेसी करण्यासाठी रेडी आहे, तर त्या मेल अँड फिमेलच्या स्पर्म अँड ओवम कलेक्ट करतात. सपोज मेलच्या स्पर्म आज कलेक्ट केला, पण फिमेलच्या ओवम तर तेव्हा येणार आहे जेव्हा तिला MC पिरियडच्या 14वा दिवस येईल. ॲक्च्युली MC पिरियड 28 दिवसांचा असतो, त्या 28 दिवसामधून 14वा दिवस ओवम तयार होतो. तर फिमेलच्या ओवम आज काढलं पण स्पर्म पहिलेच काढून ठेवलं तर स्पर्मला कशामध्ये स्टोअर करणार आहे, बँकमध्ये स्टोअर करणार आहे. त्या बँकला आपण म्हणू स्पर्म बँक किंवा तर सीमेन बँक. गॉट इट? So semen bank or sperm bank, first of all difference is sperm is a male gamete which fertilize with the ovum and make a zygote and start a new life, and semen is a sperm carrying fluid which is a jelly like or fluid like which carries sperm. So now sperm and ovum are to be kept in a bank. It will be called as a sperm bank or semen bank. Say for example one couple is ready for either test tube baby means in vitro fertilization or either surrogacy. So if their couple is ready, so male sperm is collected suppose now and ovum is collected at the time of a 14th day of a menstrual cycle. So ovum is collected late and sperm is collected previously. So now sperm has to be kept in a one bank, and when the ovum will come and then sperm and ovum will become a fertilize with each other, but we have to keep the sperm for few days in a alive form and in a powerful form, so that we are keeping the sperm in a bank called as a sperm bank or semen bank. जसं आपण ब्लड बँकमध्ये ब्लडला स्टोअर करतो जिथपर्यंत दुसरा पेशंटला ब्लड लागत नाही, तसं ज्यांना स्पर्म बँकमध्ये आपण स्पर्मला स्टोअर करतो जिथपर्यंत वुमेनला त्या स्पर्मची गरज नाही, म्हणजे जिथपर्यंत फर्टिलाइज करत नाही आपण तिथपर्यंत त्यांना पण असं सेम फ्रीजमध्ये म्हणजे फ्रीजमध्ये म्हणण्यापेक्षा तर आपण बँकमध्ये ठेवतो. आता बँकमध्ये कशावरती ठेवतात ते त्यांच्यावरती, पण फ्रीजमध्ये ठेवतात ॲज अ बायोलॉजिस्ट आय नो दॅट. येस, तर हे झालं स्पर्म बँक अँड सीमेन बँक. त्याच्यानंतर कन्सेप्ट आहे ट्विन्स म्हणजे जुडवा. आता तुम्हाला सांगतो बघा, जुडवा बाळं केव्हा येतात, फर्टिलायझेशनच्या टायमाला. समजून घ्या आता हा ओवम आहे आणि हे खूप सारे स्पर्म आहे, त्या स्पर्ममधून एक स्पर्म जर मध्ये चालला गेला तर एक बाळ होईल, पण एट अ टायमाला जर दोन स्पर्म चालले गेले तर त्यांच्यामधून 2 बाळं जन्माला येईल. आता दोन्ही स्पर्म एका ओवममध्ये गेले, ठीक आहे, तर इकडे ट्विन्स होतील. मग ट्विन्समध्ये पण प्रकार आहे, मोनो आयडेंटिकल ट्विन्स अनेक असतो, मोनो आयडेंटिकल ट्विन्स, आणि दुसरा असतो झायगोटिक ट्विन्स, डायझायगोटिक ट्विन्स. मोनो आयडेंटिकल ट्विन्स म्हणजे दोन्ही एकसारखे, एक तर मुलगा किंवा मुलगी, आणि दुसरा असतो डायझायगोटिक ट्विन्स म्हणजे अनआयडेंटिकल, एक मुलगा असेल एक मुलगी, मुलगा मुलगी असं असेल, ठीक आहे. आता ट्विन्स म्हणजे काय, what is actually the twins? When a single sperm enter into the ovum, then one baby will form, either male female doesn't matter. It will be called as a simple fertilization. But suppose at the time 2 sperms are enter into the ovum, then 2 baby will form. If both are enter into the same ovum, then they will be identical twins, monozygotic twins or identical twins. Both will be either girl or either boy. And if one sperm enter into one ovum and another sperm enter into another ovum, then there will be dizygotic twins, like one girl and one boy. काही यांना जुडवा भाऊ बहीण पण असतात, काही जुडवा बहीण असतात, जुडवा भाऊ असतात. आता तुम्ही जर 100 जुडवा केसेस कन्सिडर केले तर त्याच्यामधून तुम्हाला 95 आयडेंटिकल ट्विन्स दिसतील. 90 to 95 आयडेंटिकल ट्विन्स म्हणजे गर्ल बॉय, आणि 5 किंवा 10% असं सापडतील तुम्हाला अनआयडेंटिकल डायझायगोटिक ट्विन्स, गर्ल बॉय असं सापडतील. सो हे झालं तुमच्या रिप्रोडक्शन इन मॉडर्न टेक्नॉलॉजी. याच्यात मी तुम्हाला 4 कन्सेप्ट सांगितले. इन विट्रो फर्टिलायझेशन म्हणजे बॉडीच्या बाहेर फर्टिलायझेशन करणे, म्हणून त्यांचं नाव आहे टेस्ट ट्यूब बेबी. दुसरा सरोगेसी, थर्ड वुमेनच्या मध्ये झायगोटला ट्रान्सफर करणे, आणि तिसरा स्पर्म बँक किंवा सीमन बँक, आणि चौथा ट्विन्स. आता आपण पुढे बघतोय रिप्रोडक्टिव्ह
हेल्थ, रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ. तर रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थचा अर्थ काय होतो बघा. Reproductive health means we have to take care about our reproductive organ. We have to take care about the reproductive organ, and it is very important, guys, to take care about the reproductive organ. Especially women, especially girl or woman must look after her reproductive organ, especially during the MC period, especially during the you can say pregnancy period. Now, what is during the menstrual period? During the menstrual period, female generally excretes so much of a liquid around 3 to 4 days, maybe 5 days, and that liquid contains so much cellular debris, some bacterial proportion, so it can cause some infection, irritation on that area. So female must clean that area very properly. Reproductive health is actually defined as it can be actually defined as it is nothing but maintenance of our reproductive organ. It is nothing but maintenance of our reproductive organ, especially during pregnancy, menstrual cycle. Now, in this, it is very important that all youngsters should be aware about the sex education. Like the student, those who are entering into the 9th standard, 10th standard, 11th standard, 12th standard, they must know about what is a good property related to sexual reproduction and what are the bad things related to sexual interaction. Now, guys, I'll tell you, there are so many youngsters which are thinking that kind of doing sexual intercourse is a normal thing, but it's not a normal thing. We have to understand the consequence of this reproduction. We have to understand serious things about this reproduction. Like one-time sexual intercourse can break the hymen layer present in the female vagina. So that indicates that female is now not virgin. She has done at least one time sexual reproduction. It is very important to aware the students or aware the youngster about the sex educated related disorders. Like I'll tell you 3 diseases mainly. One is syphilis, which is caused due to the Treponema pallidum, which is also known as a Gupta Rog in Hindi or Marathi. Second one is a gonorrhea. Gonorrhea is a one type of sexually transmitted disease, STD, sexually transmitted disease, which is caused due to the Neisseria gonorrhoeae, which causes gonorrhea, a sexually transmitted disease. And third famous one is AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. It is a one kind of a disorder in which our total immunity gets down. It is caused due to the HIV virus, also known as a retrovirus. So this is basically reproductive health. Now I'll tell you guys last topic of this our lesson, that is you can say this one, population explosion. तर मी तुम्हाला पहिले सांगतो पॉप्युलेशन एक्सप्लोजनचे अर्थ काय होते. हे बघा, एखादा शॉर्ट पिरियडमध्ये समजून घ्या 5 वर्ष किंवा 10 वर्ष, एखाद्या शॉर्ट पिरियडमध्ये जर पॉप्युलेशन एकदम हाय लेवलवरती चालली गेली असेल तर त्याला आपण म्हणतो पॉप्युलेशन एक्सप्लोजन, म्हणजे लोकसंख्याचा धमाका. पॉप्युलेशन एक्सप्लोजन, लोकसंख्याचा धमाका. अशी पॉप्युलेशन वाढून जाते झपाट्याने, एवढी स्पीडमध्ये पॉप्युलेशन वाढते की त्याच्या भरपूर नुकसान होतात. कसे नुकसान होतात? लोक अनएम्प्लॉय होतात, लोकांना नोकऱ्या नाही लागत. जस्ट लाईक आपल्या इंडियामध्ये बघा, आज नियर अबाउट 138 करोडच्या जवळपास आहे आपण 2021मध्ये इंडियामध्ये. तर लोकांना बघा नोकऱ्या नाही आहे, लोकांना फूड खायला प्रॉब्लेम होते. त्याच्यानंतर घरात जर जास्ती लोक असतील, जास्ती बाळ असतील तर त्यांचे एज्युकेशन करायला कॉलेजेस, ट्युशन फीस सगळे प्रॉब्लेम्स होतात. त्याच्यानंतर म्हणजे खूप सारे प्रॉब्लेम आहे. फक्त अन्न, वस्त्र, रहठाण म्हणजे आपण फूड, त्याच्यानंतर क्लोथ अँड हाऊस, फक्त हेच 3 मॅटर नाही करत, ते खूप सारी नेसेसिटी आहे. लाईक एज्युकेशन इज ॲट दी प्रायोरिटी, एम्प्लॉयमेंट ॲज दी प्रायोरिटी, फूड इज दी प्रायोरिटी. हे 3 ते एवढे एसेन्शियल आहे की तुम्ही जर नोकरी नसेल, तुम्ही कमावणार नाही तर खाणार कसा. अँड नोकरी करण्यासाठी तुम्हाला एज्युकेशन पाहिजे, तर फूड खाण्यासाठी तुम्हाला नोकरी करावं लागेल, नोकरी करण्यासाठी तुम्हाला एज्युकेशन करावं लागेल. तर हे सगळी गोष्ट एकमेकांना वरती डिपेंड आहे. तर हे डिपेंड आहे, तर तुम्हाला पॉप्युलेशनवरती कंट्रोल करावं लागेल. अँड ते कंट्रोल कसं करतात? फॅमिली प्लॅनिंग करून,
फॅमिली प्लॅनिंग करून अँड चाइल्ड बर्थ कंट्रोल करून. जस्ट लाईक खूप सारे असे मेथड्स आहेत. यूज ऑफ अ कॉन्डम, यूज ऑफ अ डायफ्राम, यूज ऑफ सम क्रीम, यूज ऑफ ऑइंटमेंट आपण प्रेग्नन्सीला कंट्रोल करू शकतो. जस्ट लाईक एखाद्या कपलला 2 किंवा 3 चाइल्ड आहे, त्यांनी पुढे प्रोड्यूस नाही केलं, तर या प्रकारे आपण फॅमिली प्लॅनिंग कंट्रोल करू शकतो. पहिल्याच्या जमान्यात बघा, आजपासून तुम्ही तुमच्या आजी आजोबांना त्यांच्या आईवडिलांना विचारा. तुम्ही तुमच्या आजी आजोबांना विचाराल तरी तुम्हाला माहिती पडेल त्यांना 7 मुलं होते, 8 मुलं होते. पण आज आपल्या जनरेशनमध्ये बघा 2 चाइल्ड सफिशियंट होतात. जस्ट बिकॉज पॉप्युलेशन एवढा स्पीडमध्ये वाढतं. तुम्हाला मी पॉप्युलेशनच्या रेट सांगतो बघा, तुम्ही नंतर बुकमध्ये बघू शकता तुमच्या. 1900मध्ये इंडियाची पॉप्युलेशन होती 23 करोड 83 लाख 23 करोड 83 लाख 96,327 एवढी पॉप्युलेशन होती. असं ज्यानं हळूहळू पॉप्युलेशन वाढत जाते. तर 2001मध्ये पॉप्युलेशन केवढी होती बघा, 102 करोड 86 लाख 10,328. आणि 2011ची पॉप्युलेशन बघा, तुम्ही एकदम सरप्राईज होऊन जाणार. 2011ची पॉप्युलेशन होती 121 करोड. मी फक्त इंडियाच्या सांगतोय. 121 करोड 85 लाख 4,977. हे 11पर्यंतचे. आणि 21पर्यंत नियर अबाउट 138 करोड 138 करोड आहे. याला पण म्हणतो पॉप्युलेशन एक्सप्लोजन. एक वेळेस इंग्लिशमध्ये ऐकून घ्या. पॉप्युलेशन एक्सप्लोजन कॅन बी डिफाईन ॲज इट इज नथिंग बट द increase the number of a human population in a specific period of time. Say for example 10 year in a 1 decade. Say for example from 2001 to the 2011. In a 2001 the population was 84 crore. There are lakh thousands also there. Just imagine there are 84 crore. And in 2001 there is 102 crore. So directly 22 crore population of India increased by 10 years. So in a 1 year around 2 crore population was increasing, more than 2.2 crore. So it is a huge thing for the it is a very problematic thing for the country, those who are highly populated. If the countries are highly populated, obviously the country will be highly polluted also. Yes, लोक जर जास्ती असेल देशामध्ये तर पॉल्युशन पण तेवढाच असेल. लोक जास्ती असतील तर त्यांना राहण्यासाठी जंगल पण कट करावं लागेल, झाडांना पण कट करावं लागेल, ऑक्सिजन कमी होईल, कार्बन डायऑक्साईड वाढेल. आणि आपण ह्युमन बिंग तर कचरा करण्यामध्ये फेमस आहेतच. ठीक आहे, त्याच्यामुळे पॉप्युलेशन वाढत जात आहे. सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग्स टू बी कन्सिडर. सो गाईज, दिस इज अवर चॅप्टर. द नेम ऑफ चॅप्टर इज लाईफ प्रोसेस इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. लाईफ प्रोसेस इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम पार्ट 3, चॅप्टर नंबर 3 फ्रॉम 10th स्टँडर्ड. आता आपण याच्यावरती MCQ सॉल्व करणार आहे. थँक्यू.